सत श्री अकाल जी। न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ कुलवंत सिंह। मैं और डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद अपना डॉक्टर आप बनो लड़ीवार नंबर 53 बी योर ओन डॉक्टर एपीसोड नंबर 53 ये विचार चर्चा लैके एक बार फिर तुहाडे रूबरू होए हाँ। तो अज की जिहड़ी विचार चर्चा वो एपीसोड नंबर लड़ीवार नंबर 52 नूं अगे वधाउंदे होए इम्यूनिटी की चीज़ है, बीमारियां नाल लड़न की शक्ति की चीज़ है, रोग प्रतिरोधक शक्ति जिहड़ी है क्षमता जिहड़ी है की चीज़ है, वो उस नूं लैके असीं पिछली वारी जिहड़ी है पूरी विचार चर्चा की। तो उहदे विच असीं समझिया कि जिहड़ी बीमारियां नाल लड़न की शक्ति है इम्यूनिटी है वो की चीज़ होंदी है, किवें वो काम करदी है, किवें वो डाउन हो जाती है। जदों वो डाउन हो जाती है तो फिर की हुंदा बॉडी दे विच, ते उस नूं आपां किद्दां जिहड़ा वो वापस लिया सकते हैं। लेकिन अज आपां गल करांगे जदों इम्यूनिटी डाउन होंदी है बॉडी दे अंदर तो फिर बीमारियां किहड़ियां शरीर नूं कैच करदियां ने, तो फिर सानूं करना की चाहिए। डॉक्टर साहब तुहाडा न्यूज़ एशिया पंजाबी ते बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी सारे दोस्तों। डॉक्टर साहब इम्यूनिटी जिहड़ी आ असीं पिछली वारी समझिया तुहाडे तों कि किस तरीके दे नाल बॉडी दे अंदर काम करदी है ते किद्दां जिहड़ा वो डाउन हो जाती है। हुण थोड़ा जिहा पिछली बार भी मैं ये पुछना चाह रहा सी लेकिन समय की कमी कारण रह गया। जदों इम्यूनिटी डाउन होंदी है तो किहड़ियां बीमारियां जिहड़ियां ने बॉडी नूं जिहड़ियां हमला करदियां ने, तुरंत हमला करदियां ने। तो बहुत सारियां बीमारियां दे विच तां अजिहा भी हुंदा, बहुत सारी चीज़ां दे विच तां अजिहा भी हुंदा कि मॉडर्न मैडिकल साइंस ही जिहड़ी इम्यूनो सप्रेसेंट देई जांदे हैगे। कुलवंत जी अज की वीडियो ना ये मैं समझदा कि साढ़े दोस्तों लिए बहुत बड़ा एक टूल साबित होएगी, हथियार साबित होएगी उन्होंने वास्ते कि किवें वो बीमारियां नूं जिहड़ियां सो कॉल्ड लागदियां बीमारियां ने जां इन्फैक्शन जिन्होंने कहते हैं आम भाषा च इन्फैक्शन हो गई जी मैनूं हुण आप तो आप इन्फैक्शन लफ्ज़ वरत सकते हैं क्योंकि इन्ना क हो गया लफ्ज़ आम कि मनपढ़ बंदा भी इन्फैक्शन कहता मैनूं जी इन्फैक्शन हो गई। तो वो जिहड़ी इन्फैक्शन होंदियां ने वो किहड़ियां होंदियां ने ते क्यों वो जिहड़ियां इन्फैक्शनां ने इस गल के बावजूद कि इन्फैक्शन नाल लड़न दे जिहड़े दवाइयां ने या साधन ने मॉडर्न मैडिकल सिस्टम ने बहुत ज़्यादा विकसित कर लिए हैं, लेकिन वो बावजूद भी बीमारियां वध रही ने। पहला आप गल करते हैं कि किदां दी किहड़ी बीमारी हुई आम जिहियां किहड़ियां बीमारियां ने। बीमारियां तो बहुत ने लेकिन जिहड़ियां आम बीमारियां आपां जिन्हां दे रूबरू हुंदे आपां रोज़मर्रा की जिंदगी च वो हैगियां तुहाड़ियां जिवें वायरल फीवर्स आपां कहने आ जो पिछले 2-2.5 साल तो वरतारा वापर रहा वो आपां हंडा रहे हैं। तो वो जिहड़ा वायरल फीवर्स ने वो ना जो मर्जी रख दो वो हर साल ना बदल जाना है तो हर मौसम च ना बदल जाना है, हर मौसम च वही वायरस बदल जानी है। लेकिन वह कॉमन ना जिहड़ा है वो जुकाम है, फ्लू है जां होर इन्फ्लुएंजा तो स्पैसिफिक हो गया, लेकिन फ्लू जां जुकाम जां वायरल फीवर इन्हां दे आम नावां नाल आपां नूं करदे आ जिहदा सांझे सिम्पटम हुंदे आ कि गले च खिच नक चों सूं खांसी ते जिहड़ा है बुखार ये लामतां जिहड़ियां हुंदियां ने ते एकदम आउंदियां ने, मतलब जिवें सडनली तुसीं जिन्हों कहते हैं चंगे भले प्रोग्राम बना के बैठे होंगे सवेर का भी असीं आ करना तो पता लगता भी रात को सारा काम शुरू हो गया तो अगले दिन तो उठिया नहीं जाता। तो वो जिहड़ा एक जी सब तो कॉमन बीमारी अजकल जी ये अगे आने कि एक ही चीज़ है तो यू किवें आपां जिहड़ा होलिस्टिक हैल्थ एंगल तो किवें देखना है। तो मॉडर्न मैडिकल दो पैरेलल एंगल ने कि जे तुसीं मॉडर्न मैडिकल सिस्टम को जाओगे, एलोपैथी के डॉक्टर को जाओगे या एलोपैथी के हस्पताल जाओगे तो एक तरीका तो जिहड़ा होलिस्टिक हैल्थ केयर का तरीका जिहड़ा कि आयुर्वेद की छत्र छाया थले है, क्योंकि असीं होलिस्टिक हैल्थ का नवां नाम रख लिया, लेकिन ज़्यादा जी उन्होंने जो मर्जी कह लो उन्होंने बड़े नाम रखे हुए हैं लोगों ने। होलिस्टिक हैल्थ केयर है, असीं नेचर क्योर कही जाते हैं, उन्होंने माइंड बॉडी स्पिरिट मैडिसन भी कही जाते हैं, उन्होंने फंक्शनल मैडिसन भी कही जाते हैं, बड़े नाम अड्ड थावां ते लोगों ने रख लिए हैं। लेकिन ज़्यादा जो बड़ा छतर है वो आयुर्वेद का समझ सारी आयुर्वेद की है। वो आयुर्वेद असीं इस करके ज़्यादा लफ्ज़ नहीं वरतते बार बार, क्योंकि आयुर्वेद जो असीं वरतते हैं तो लोग कहते भी पिछे खिचू जे बंदे हैं, तो यह हज़ारों साल पिछे लैके जाना चाहते सानू। सो वो आयुर्वेद की जी मॉडर्न वर्शन है उन्होंने असीं होलिस्टिक हैल्थ केयर कहता जां उन्होंने इंटैग्रेटेड कहने जां जो भी असीं कई सारे नावां ते लैंदे आ। तो वो की ने वो अज दे मनुख नूं समझाउण दा तरीका जिहड़ा थोड़ा जिहा बदल गया तो उन्होंने उस शब्दावली समझाउणा पैंदा। जो आयुर्वेद की गल ऋषियां मुनियां ने की सी तो वो शब्दावली थोड़ी जी वक्री सीगी। लेकिन इत्थे मैं बड़ा स्पष्ट करदा कि वो जो ज्ञान है
ਜੋ 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 ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਧਾਰ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ 3 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਿਤ ਨੇ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B, C ਅਤੇ HIV ਏਡਸ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ H. pylori ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, UTI ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸੰਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੰਗਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਪੀਸ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਡੈਂਡਰਫੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਕਰੀ ਵੀ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕੇਬੀਜ਼ ਹੈ, ਸਕੇਬੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੇਬੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਖਸਰਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ, ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਵੱਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਲਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੀਟਾਣੂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ, ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ, ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲੇਰੀਆ, ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਐਨਕੈਫਲਾਈਟਿਸ, ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਫਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੱਛਰ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੱਛਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਯੂਰਪ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੱਛਰ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੈ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਖਸਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Move forward, I would like to give a disclaimer here that this program is not meant for medical advice. ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਈਆਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸਿਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੰਨੀ ਕੁੱਕਲੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਫੈਲਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੁੱਕਲੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ। ਨੰਬਰ ਇਹ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਵਾਇਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੇਚਸ, ਡਿਸੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਓਪਨ ਏਅਰ ਡਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਨਾਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਲੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਏ ਅਤੇ ਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਨੇ, ਏ ਅਤੇ ਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਓ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ। ਪੋਲੀਓ ਇਜ਼ ਏ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਰਿਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਏਅਰ ਡਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰਿਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਏਅਰ ਡਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਪਨ ਏਅਰ ਡਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਈਫਾਈਡ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਲੀਆ ਏ ਅਤੇ ਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਪੇਚਸ ਹੈ, ਡਾਇਰੀਆ ਡਿਸੈਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੀਵਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਸੀਵਰ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਲਈ ਕਿ ਦੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਹ ਹੋ ਗਏ ਮੌਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਜਾਂ ਕਾਓ ਪੌਕਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਓ ਪੌਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦਾ, ਕਾਓ ਪੌਕਸ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਓ ਪੌਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਵਾਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੇਮ ਵੈਕਸੀਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਈਏ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇ ਘਰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪ ਮਰੋਗੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਮੱਖੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਮੱਖੀ ਤਾਂ ਪਸੀ ਵੇਲੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਅਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਖੋਪੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਪੀ ਲੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਾੜ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 8-8 10,000 ਰੁਪਇਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਾ ਕੇ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੀ ਆ? ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫੋਕਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਮਕ 0.9% ਨੂਣ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਟ ਜਾਂ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਬੋਤਲ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਬੋਤਲ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 5% ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। 5% ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸ਼ੂਗਰ 'ਚ 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਚਮਚੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 5-7 ਬੋਤਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਲਟਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੋ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਬੁਖਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸੀਬਲੀ ਉਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੀਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਵਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਦੇਤੀ, ਡੋਲੋ ਦੇਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰੱਗ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸਿੰਗਲ ਟੈਬਲੇਟ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਲੋ ਫੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ 103 ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ 97 'ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 96 'ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਡਨਲੀ ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਬਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਫੀਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਬਾਡੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਫੀਵਰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗੁਣ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਉਨੇ ਉਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਵਰ ਹਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਬਾਡੀ 'ਚ। ਬਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤਾ। ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਖੋਲੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਲੜ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਲੜ ਲਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ ਖੜਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਵਰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਬਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਫੀਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫੀਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਫੀਵਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਜੰਗ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਡਿਕਲੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੂਸਟ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹਜਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਸਾਰੇ ਹਜਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਅਨਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਸਲਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੂਸਸ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਸੂਰ ਰਾਜ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਵਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਹਜਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰੋਂ ਖਾਣ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਭੁੱਖ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਗਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਖਾ ਲੈ, ਖਿਚੜੀ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਕਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਨਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਰਿਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਵੰਡਰਫੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਜਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਬੁਖਾਰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਐਗਜ਼ਰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਲੇਟੀਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਔਰ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪੀਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸੁਸੂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਐਲਕਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਕਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਐਲਕਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਜੂਸਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜੂਸਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰਸ ਨੇ, ਫਲੂ ਹੈ, ਫਲੂ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਰਹੇ ਉੱਪਰਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਲਗਮ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਲਗਮ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਸੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਰਾਰੇ, ਨਮਕ ਹਲਦੀ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਅਸੀਂ। ਨਮਕ ਪਾ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਚਮਚਾ ਨਮਕ ਪਾਓ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਹਲਦੀ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਲਦੀ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਕਾਡੋਂਗ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਹਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ? ਬਸ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ, ਤੇਜ਼ ਗਰਮ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਰਮ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ? ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਚਮਚ ਨਮਕ, ਦੂਜਾ ਪੌਣਾ ਦੂਜਾ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸੇਂਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸੇਂਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਨਮਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ। ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਮਿਊਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਮ ਸਟਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੇਸ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਨੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੇਤੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲੇ ਨਮਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਮਕ ਦੀ ਨੇਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਜਲ ਨੇਤੀ ਅਤੇ ਰਬੜ ਨੇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਊਟ ਫੇਸ 'ਚ ਰਬੜ ਨੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਊਟ ਫੇਸ ਸਿਰਫ ਜਲ ਨੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਫਿਰ ਭਾਫ ਹੈ। ਭਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਫ ਇਹ ਗਰਾਰੇ ਤਾਂ ਗਲ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਭਾਫ ਗਈ ਅੰਦਰ ਤੱਕ। ਜੋ ਕੰਮ ਗਰਾਰਿਆਂ ਨੇ ENT ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਭਾਫ ਨੇ। ਭਾਫ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੱਕ ਚਿਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਿਪਕੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਫ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਫ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਲਗਮ ਜੀ ਖੰਗਾਰ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਟੀਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਮ ਪਲੇਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਈਵਨ ਜੀਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਫ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕੁਛ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਭਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੁੰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਸੁੰਡ ਦੀ ਨਸਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਸੁੰਡ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਸਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈ ਲਓ। ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਕਿੱਸਾ ਚਮਚ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਘੋਲ ਦਿਓ।
ਤਾਂ ਕਿ ENT ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਚਮਚ ਦਾ ਬਸ, ਨੱਕ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੋਲਣਾ, ਪੀਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਗਾਉਣੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੋਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਚਮਚ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਛਿੱਕਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੂੰਘ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਸਵਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੀਗਾ ਪੱਖਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਨੂੰ। ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਡਲਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਲਦੀ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜੂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ORS ਹੈ, ਉਹ ਰੈਡੀਮੇਡ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੱਲੀਆਂ ਪੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਲਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਜਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਲਾਸ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਟੀ 'ਚ ਟੂਟੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਾਇਰੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਜਾ ਤਾਂ ਫੈਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਪਨ ਏਅਰ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਜਾ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਅਨਨੋਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਡਾਇਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਦੀਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਅਜਵਾਇਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਸਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਦੱਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੋਟਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਬਲਿੰਗੁਅਲ ਮਾਊਥ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਮੀਟਿਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਲੋਰਪ੍ਰਾਜ਼ਿਨ ਸਟੈਮੀਟਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਲਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਨਡਾਈਸੈਟਰੋਨ, ਡੋਮਪੈਰੀਡੋਨ ਅਤੇ ਸਟੈਮੀਟਿਲ 3 ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਊਥ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੋਲ ਦਿਓ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਰ ਭੌ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਗਲੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਗਲੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਲੋ ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਰੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਿਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗਲੋ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਗਲੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਗਲੋ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੋ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਲੋ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗਲੋ ਦਾ ਸੱਤ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗਲੋ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਗਲੋ ਦੀ ਵੇਲ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੇਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ ਗਲੋ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਹੈ,
ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ 10 ਕਰੋੜ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਮ ਲੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ। ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਗਲੋ, ਨਿੰਮ, ਹਲਦੀ, ਤੁਲਸੀ ਕਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੰਡਰਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਟੌਪੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੋ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹਲਦੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਗਲੋ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋ ਦੇ ਜੈਲ 'ਚ ਹਲਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ ਖਰਲ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ ਉਹ 'ਚ, ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਫੋੜੇ 'ਤੇ ਲਾਗੋ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਟਰੈਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਲਟ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਟਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੈਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 90-95% ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਸਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10% ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। 90% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95% ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਜ਼ਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਲੈਂਡਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਮਲੈਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਗੁੱਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਗੁੱਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਓ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰਜੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਕੀ ਪੈਥੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰਦਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਹਾਰਮਫੁੱਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ 10 ਚੋਂ 9 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 9 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ,
ਤੁਹਾਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀਏ ਆਪਾਂ, ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਂਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਲਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗੇਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੇਤਨ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਇਮਿਊਨ ਬੂਸਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਪਿਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਆਮ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਟਕੀ ਹੈ, ਕੁਟਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ? ਕੁਟਕੀ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਟਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਬ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੈਪਲਿਨ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਹੈ, ਸੈਪਲਿਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MBBS ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਪਲਿਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਂਸਲੈਕਟਮੀ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਂਸਲੈਕਟਮੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਟੌਂਸਲੈਕਟਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਪਲ ਸੀਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਹੈ, ਐਪਲ ਸੀਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਵਿਦ ਮਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਪਲ ਸੀਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ। ਵਿਦ ਮਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦਾ। ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। 10 ml ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਛੋਟੇ ਚਮਚੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਔਰ 50 ml ਪਾਣੀ, ਬਸ 50 ml ਪਾਣੀ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲਾਸ ਦਾ। ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਮੁੱਝ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਲਾਦ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। 50 ml ਪਾਣੀ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੀ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲੱਕੜਮ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਹਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੂਮਿਨ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕੂਮਿਨ, ਇਹਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਨੇ ਇਸੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਨੇ। ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਜਾ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਂਗ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਵੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਜਾ ਟੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਰੈਡੀਮੇਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਹੈ। ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਸਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਸਡ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਸਡ ਹੋਣ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰਵਲੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲ ਡਰਿਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲ ਡਰਿਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਸਡ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਹੈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਐਡਾ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾ ਘੁਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਪੀ ਲਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਜਾਏਗੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋਨਟ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਮੜੀ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਨੂਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਲੈਕਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਟਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਮਕ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਗਲੋ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੰਸੀ ਫੋੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟੂਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ ਇਹ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਚਲਨ ਪਾ ਲਿਆ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੈਦਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਤ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਰੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਫ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡੀਪ ਬੈਲੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਥ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਅਗਰ ਫੜ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਬੈਲੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਬ੍ਰੈਥ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਡੀਪ ਬੈਲੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰੇ। ਸੋ ਡੀਪ ਬੈਲੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪ ਬੈਲੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਹੈਲਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ once again I'm giving you a disclaimer that this program is not meant for medical advice। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਕੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਰਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹਰਬਸ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਇਲ ਹੈਗਾ, ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਹੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਮਯਾਬ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।